آج سب سے زیادہ چیز جو تکلیف دہ ہے نا یوٹیلیٹی بلز میں، وہ آپ کی بجلی اور گیس کے بل ہیں۔ جس گھر میں ایک پنکھا، ایک بلب اور ایک موٹر چلتی ہے، اس کا بل تقریباً 12 سے 14,000 روپیہ، اور 25 سے 30,000 روپیہ کمانے والا شخص 12,000 14,000 روپیہ بل نہیں دے سکتا۔ آنے والے الیکشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر الیکشن آتا ہے تو الیکشن جو آئے گا اس کے بعد ملکی حالات کس طرف جائیں گے؟ بیگ صاحب، اگر آنے والے الیکشن میں فیئر الیکشن نہ ہوا، سمجھداری سے الیکشن نہ کروایا گیا، تو یقین جانیے کہ یہ پاکستان کا اور بدترین دور ہوگا۔ کس بات کا دکھ کریں آپ؟ ہم نے سیکنڈ ہینڈ کاریں الاؤ کر دی، جو لگژریس کاریں ہیں، جو عمرہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے کوشش نہیں کی، دنیا میں سولر پینل پڑے ہوئے ہیں یوزڈ، سیمی یوزڈ، جن کو پاکستان میں آنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ غریب آدمی اپنے گھر پہ ایک لگا لے اور پنکھا چلا سکے۔ کوئی جماعت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت بری جماعت ہے۔ ہر جماعت میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ لیڈرشپ پہ آپ ایلیگیشن لگا سکتے ہیں کہ فلاں لیڈر نے فلاں وقت پہ یہ کیا، لیکن اس وقت موقع یہ ہے، نزاکت یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو چاہیے کہ اکٹھے بیٹھیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے سے عہد و پیما کریں، تجدید عہد کریں اور ملک کو اس گہرائی سے نکالیں۔ اور خان صاحب کو سزا دی گئی، یہ جلد بازی کے فیصلے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے ترقیوں میں رکاوٹ تو بن سکتے ہیں، کسی منزل پہ نہیں پہنچا سکتے۔ ملک ایک شپ کی طرح ہوتا ہے، باقی آپ کی کنگڈم، آپ کی بیچ میں آپ کے عہدے، آپ کا گھر، آپ کا دفتر، آپ کے رینکس کمروں کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز بچے گا تو آپ کے سارے رینکس بچیں گے۔ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں یا ہم جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ملکی حالات جس طرف جا رہے ہیں، تو اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں گزارش کروں گا آپ کی وساست سے، اپنے ان تمام اداروں سے، کہ اپنی حدوں میں واپس آئیں اور جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیں۔ اب میں کہوں کہ سرجری میں کروں گا، میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں جج بھی ہوں، ججوں کو ججمنٹ لکھنے دیں، ڈاکٹروں کو سرجری کرنے دیں، فزیشین کو پرسکرپشن لکھنے دیں، فوجی ادارے سرحدوں کی حفاظت کرنے دیں، سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں، خطا کاروں کو سزا ملنی چاہیے۔ اب انتقام کا نشانہ بنائیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے، اور ہماری یہی لڑائی آپس میں جو جماعتوں کی چل رہی ہے اس میں غریب شخص جو ہے وہ پس کا رہ گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بیگ صاحب، جو اکانومی ہوتی ہے نا، وہ بائی پروڈکٹ ہے امن کی اور انصاف کی۔ جہاں بھی امن اور انصاف ہوگا، آپ کو دبئی کی مثال بڑی واضح ہے اس کے لیے، نہ وہاں پہ تیل ہے، نہ سونے کے ذخائر ہیں، نہ ایز سچ کوئی ایجوکیشن تھی، لیکن امن تھا، انصاف تھا، پوری دنیا سے پیسہ اٹھ کے وہاں پہ پارک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شان بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں punjab.com۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف بزنس مین اور سابقہ صدر چیمبر آف کامرس ملک ظہیر صاحب، جو حقائق پر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ آج ہم ان کی باتیں سنیں گے کہ پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتیں اس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ ہر شخص جو ہے مہنگائی کی چکی میں پسکا رہ گیا ہے۔ انہی سوالوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ صدر چیمبر آف کامرس ملک ظہیر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور حقائق پر مبنی جو باتیں ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی حقائق پر آپ باتیں کرتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ جس طرح سے غریب جو ہے وہ پسکا رہ گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شان صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ مجھے موقع دیا آپ نے۔ دیکھیں، یہ بات جو غریب کے پسنے کی بات ہے، یہ صرف گجرانوالہ کی حد تک نہیں ہے، یہ سارے پاکستان میں ہے۔ گجرانوالہ بھی اس میں ایک شہر ہے۔ جس طرح کی پالیسیز بنائی گئیں، جس طرح کی ہم نے نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کی ہمارے حکمرانوں نے، اور پیسے جیسے ضائع کیے گئے، ایسی ٹرینیں، ایسی چیزیں بنائی گئیں جس کی ضرورت نہیں تھی، ایسی سڑکیں بنائی گئیں جو وقت سے پہلے بنا دی گئیں، جس کا خمیازہ ہمیں بجلی کے، ہم نے واٹر ریزروائر نہیں بنائے، ہم نے ڈیم نہیں بنائے۔ آج سب سے زیادہ چیز جو تکلیف دہ ہے نا یوٹیلیٹی بلز میں، وہ آپ کی بجلی اور گیس کے بل ہیں۔ کل میں ایک جنازے پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے، جس میں غریب غربا بھی لوگ تھے کافی، جیسے ایک علاقہ ایسا تھا تو کمزور لوگ بھی بیچارے وہاں پہ اس جنازے میں شریک تھے۔ تو بہت سارے لوگوں کی زبان پہ یہ بات تھی کہ ہم اپنی بجلی کٹوانے جا رہے ہیں،
जिस घर में एक पंखा, एक बल्ब और एक मोटर चलती है पानी निकालने के लिए, उसका बिल तकरीबन 12 से 14,000 रुपया, और 25 से 30,000 रुपया कमाने वाला शख्स 12,000 14,000 रुपया बिल नहीं दे सकता। अब देखें, जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि सिटी हाउसिंग हो, वापडा टाउन हो, कैनाल व्यू हो या और कोई पॉश सोसाइटी हो, उसकी बत्तियां तो रोशन हो, वहां बिजली जाए तो सोलर चल पड़े, सोलर जाए तो आपका जनरेटर चल पड़े, लेकिन साथ मुल्का जो आबादियां हैं, जो कमजोर लोगों के रहायशें हैं जहाँ पे, वहां पे ब्लैक आउट हो। हमने तो मतलब किस किस बात का दुख करें। आप देखें, ये क्या रॉकेट साइंस है सोलर पैनल बनाना। हमने आज तक सोलर पैनल डेवलप करने की कोशिश नहीं की। हमने कोशिश नहीं की कि इन पे कोई इंसेंटिव दे, इनको ड्यूटी फ्री कर दे। हमने कोशिश नहीं की, दुनिया में सोलर पैनल पड़े हुए हैं यूज्ड, सेमी यूज्ड, जिनको पाकिस्तान में आने की इजाजत दे दी जाए ताकि गरीब आदमी अपने घर पे एक लगा ले और पंखा चला सके। हमने सेकंड हैंड कारें अलाउ कर दी, जो लग्जरियस कारें हैं, जो उमरा की जरूरत है, लेकिन सेकंड हैंड सोलर को अलाउ नहीं किया। उसमें किन लोगों के ऑब्जेक्ट्स थे? वो तेल बेचने वाले मुल्कों के ऑब्जेक्ट्स थे या किन के ऑब्जेक्ट्स थे? आज वो खमियाजा, आज वो सजा भुगत रहे हैं। आज हम जो डिफॉल्ट करते हैं, हमारी इंडस्ट्री डिफॉल्ट करती है, उसमें मेन फैक्टर बिजली की प्राइसेस है, गैस की प्राइसेस है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम जो हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, या हम जिस तरह से हम देख रहे हैं मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, तो अब क्या देख रहे हैं? मैं गुजारिश करूंगा आपकी विसासत से, अपने उन तमाम अदारों से, कि अपनी हदों में वापस आएं और जिसका जो काम है उसको करने दें। अब मैं कहूं कि सर्जरी मैं करूंगा, मैं डॉक्टर भी हूं, मैं जज भी हूं, जजों को जजमेंट लिखने दें, डॉक्टरों को सर्जरी करने दें, फिजिशियन को प्रिस्क्रिप्शन लिखने दें, फौजी अदारे सरहदों की हिफाजत करने दें, सियासतदानों को सियासत करने दें, खताकारों को सजा मिलनी चाहिए। बाकी जो हमारे ऐसे सियासतदान जिनकी पाकिस्तान में जो असर रसूख रखते हैं, उनसे भी अपील करूंगा, मोस्ट ऑफ दम जिनसे हैं वो 65 क्रॉस्ड हैं, 70 क्रॉस्ड हैं, कुछ 70 के हो गए हैं, कुछ 70 को होने वाले हैं। खुदा के लिए एक दूसरे को माफ करें और इस नतीजे पे पहुंचे। देखें, मुल्क एक शिप की तरह होता है, बाकी आपकी किंगडम, आपकी बीच में आपके ओहदे, आपका घर, आपका दफ्तर, आपके रैंक्स कमरों की तरह होते हैं। जहाज बचेगा तो आपके सारे रैंक्स बचेंगे। आप वजीर आजम हैं, आप सदर पाकिस्तान हैं, आप सीएम हैं, आप गवर्नर साहब हैं, आप एमएनए हैं, आप एमपी हैं। खुदा के लिए इस जहाज की फिक्र करें, अपनी हदों में वापस आ जाएं, पिछली खताओं को इग्नोर करें, आगे से अहद पेमा करें कि फर्दर खताएं नहीं करेंगे, सिमत का मुतय्यन करें, दोस्तों की पहचान करें और एक सिमत को लेके चलें। आने वाले इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं कि अगर इलेक्शन आता है तो इलेक्शन जो आएगा उसके बाद मुल्की हालात किस तरफ जाएंगे? बेग साहब, अगर आने वाले इलेक्शन में फेयर इलेक्शन ना हुआ, समझदारी से इलेक्शन ना करवाया गया, तो यकीन जानिए कि ये पाकिस्तान का और बदतरीन दौर होगा। हमारे मुल्क की यूथ जो है वो यहाँ से वैसे ही जो है वो बाहर शिफ्ट हो रही है, और हर किसी की कोशिश यही है कि जो जिस तरह हमारा मुल्क जा रहा है, जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, तो हम भी कोशिश करके यहाँ से निकल जाएं। तो क्या आप देख नहीं रहे कि आप एक बिजनेसमैन है, आपके पास हजारों की तादाद में जो वर्कर काम करते हैं, उनमें यूथ भी है काफ़ी ज़्यादा, तो अब क्या ये नहीं देख रहे कि जो आने वाला वक्त है हमारा, जो जिन पे हमें उम्मीदें थी कि हमारी यूथ जो है हमारे मुल्क को लेकर आगे चलेगी, तो जब यही लोग गैर यकीनी की आलम में बाहर चले जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? बेग साहब, आप समझते हैं कि किसी एसएचओ की ड्यूटी लगाई जाए कि वो सोसाइटी को कॉन्फिडेंस दे? कोई भी थाने का एसएचओ या सीपीओ या डीपीओ आपको ये कॉन्फिडेंस दे सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करूंगा, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं अदा करूंगा, लेकिन ये नहीं आप पीसफुली काम करें, इससे ज्यादा नहीं। और वो भी ये कॉन्फिडेंस आपको किसी ऑर्डर की शक्ल में नहीं, किसी प्यारे माहौल में बैठ के शफीकाना अंदाज में ये मैसेज देगा कि बेग साहब फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ताला मेरे होते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकेगा। तो तब आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका रेज होगा कि हाँ,
ये फलां SHO, फलां DPO, फलां CPO, फलां RPO मुझे ये एतमाद दे रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के बाद खैर ही खैर है। लड़ाई जिस तरह से हमारे मुल्क में शुरू हुई है, तो अदलिया का क्या रोल देख रहे हैं सब में? देखिए, अदलिया पे खुदा न खास्ता किसी किस्म की तनकीद तो नहीं की जा सकती। अदलिया के फैसले को तो कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट ही इसका फैसला करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला आया है, ये भी खान साहब ने डिक्लेयर किया हुआ था कि मैंने ये चीज़ ली, इतने पैसे दिए। तोशा खाना में जो लूट मची रही है, वो जो स्टोरियाँ सुनते हैं, वो भी आपके सामने है। और बड़े बड़े ओहदों पे फाइज लोग चीज़ें भी कैसे कैसे ले गए, वो अंदराज भी नहीं है। और खान साहब को सज़ा दी गई। ये जल्दबाजी के फैसले हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के फैसले तरक्कियों में रुकावट तो बन सकते हैं, किसी मंजिल पे नहीं पहुंचा सकते। तो अगर ये मजीद बिजली के बिल बढ़ गए तो मेरे ख्याल से लोग तो सड़कों पे निकल आएंगे। बेग साहब, इसका वाहिद हल ये है कि सादगी की तरफ से तमाम सरकारी इदारों में से एयर कंडीशन बंद कर दिए जाए। मैं उतारने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन एयर कंडीशन चलाने की इजाज़त ना हो। तमाम सरकारी ऑफिसर्स को, बैंक्स को ये बात कही जाए कि ये गर्मियों में जो कोट पैंट पहने हुए हैं बंद किए जाएं। हत्ता कि MNAs के जो असेंबली हॉल्स हैं वहाँ पे AC बंद किए जाएं। पेडेस्टल फैन लगाएं, कुछ लगाएं।